یسوع مسیح کے القادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام شمی مرشد ہے۔ میرا آج کا حوالہ ہے 2 تواریخ 6 باب 12 سے 31 آیات۔ سلیمان کی مناجات۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ سلیمان نے 5 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا اور 3 ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر صحن کے بیچ میں اسے رکھا تھا، اسی پر وہ کھڑا تھا۔ سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیکے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے ہاں میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، بشرطے کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، جو قول تو نے اپنے بندے داؤد سے کیا تھا وہ سچا ثابت کیا جائے۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ، آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہے، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کے مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرے تو سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبے کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکار کو سزا دینا، تاکہ اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالے اور صادق کو راست ٹھہرانا، تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دے۔ اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو بخش دینا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا۔ اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تو ان کو دکھ دے، تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو نے ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے۔
और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मीरास के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे समूम या गिरोई, टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर ले, गर्ज कैसी ही बला या कैसा ही रोग हो, तू जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी सारी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दुख और रंज को जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुनकर मुआफ कर देना, और हर शख्स को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सब रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फक्त तू ही बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जब तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहे, तेरा खौफ मानकर तेरी राहों में चले। अजीज़ों, इन आयात में हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह हैकल तामीर करता है, और हैकल तामीर करने के बाद सुलेमान बादशाह इसराइल की जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़ा होकर अपना हाथ आसमान की तरफ फैलाकर और घुटने टेक कर खुदा से दुआ करता है और कहता है कि ए खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानद ना तो आसमान में और ना ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह में रखता है। सुलेमान बादशाह खुदावंद से दुआ करता और कहता है कि खुदावंद खुदा, तूने जो अपने बंदा दाऊद से वादा किया था वो आज हैकल की तामीर की सूरत में पूरा हो गया है। अब ए खुदावंद खुदा, अपने उस वादा को भी पूरा कर जो तूने अपने बंदा दाऊद से किया था कि तेरे यहाँ मेरे हजूर इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमियों की कमी ना होगी, बशर्ते कि तेरी औलाद जैसे तू मेरे हजूर चलता रहा वैसे ही मेरे हजूर वफादारी से चले और शरीयत पर अमल करे। सुलेमान बादशाह कहता है कि ए खुदावंद खुदा, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, अपने वादों को पूरा कर। ए खुदा, तू जो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, क्या तू उस घर में जो मैंने ज़मीन पर तेरे लिए बनाया है सुकूनत करेगा? ये घर तो ए खुदावंद खुदा कुछ भी नहीं। सुलेमान बादशाह खुदावंद खुदा से कहता है कि ए खुदावंद खुदा, तेरी आंखें उस घर की तरफ, उस हैकल की तरफ लगी रहे जिसकी बाबत तूने फरमाया था कि मैं अपना नाम वहाँ रखूँगा। दिन रात तेरी आंखें ए खुदावंद खुदा खुली रहें और हमें देखती रहें, ताकि तू उस दुआ को जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके तुझसे करे, तो आसमान से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद, अगर कोई शख्स तेरे निगाह में गुनाहगार हो, प्यारे खुदावंद तेरी नज़र में गुनाह करे, तो ए खुदावंद खुदा, अगर वो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे और माफ़ी मांगे, तो ए खुदावंद खुदा, तो जो आसमान का खुदा है, आसमान से सुनकर उसकी दुआ को कबूल कर लेना। ए खुदावंद खुदा, जब कभी ज़मीन पर बारिश ना हो और आसमान बंद हो जाए, तो जो कोई शख्स इस मकाम की तरफ रुख कर और तेरे नाम का इकरार करे और अपने गुनाहों से तौबा करे और तुझसे दुआ मांगे, तो ए आसमान के खुदावंद खुदा, आसमान से सुनकर उसकी दुआ को कबूल कर लेना। अगर किसी मुल्क में काल हो, वबा हो, टिड्डी दल का हमला हो, गर्ज कैसी ही बला क्यों ना हो, या कोई रोग हो, तो ए खुदावंद खुदा, तेरी कौम बनी इसराइल में से कोई भी शख्स अगर तेरी हजूरी में आए और तुझसे दुआ की दरख्वास्त करे और अपने हाथ तेरे हजूर में फैलाए, तो ए आसमान के खुदा, तू जो आसमान में सुकूनत पजीर है, आसमान से दुआ को सुनकर कबूल कर लेना, क्योंकि ए खुदावंद खुदा, तू दिलों को जानता है, तू दिलों को जांचता है प्यारे खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद खुदा। तू प्यारे खुदावंद अनायत करना कि सब तेरे खौफ में चले और तेरे हुक्मों पर अमल करें। आमीन। आइए दुआ करते हैं। कुद्दूस कुद्दूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए भी प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं
जो तूने आज हमारी तरबियत के लिए और प्यारे खुदा हमें सिखाने के लिए प्यारे खुदा हमें अनायत किया कि हम तेरे कलाम की रोशनी में चलें प्यारे खुदा। ए प्यारे खुदा जैसे तूने अपने नबी सुलेमान बादशाह को हिकमत दी, जैसे तूने प्यारे खुदा अपने बादशाह दाऊद बादशाह को हिकमत दी प्यारे खुदा, इसी तरह से प्यारे खुदा तू हमें हिकमत, अक्ल, समझ और दनाई दे ताकि हम तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले हों, तेरे कलाम को पढ़ने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हों। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम के वसीले से, आमीन।